الجزیرہ ٹی وی کے ایک بڑے دعوے سے میں اپنے ویلاگ کا آغاز کروں گا اور آگے میں ملک کی صورتحال پہ بھی بات کروں گا، لیکن سٹارٹ کے اس حصے میں کچھ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کل میں نے بات کی تھی اس پہ کہ افغانستان کے اندر جو ڈرون حملہ ہوا اور اس کے اندر القاعدہ کے لیڈر مارے گئے، جس کا تعاقب امریکہ پچھلے کئی سال سے کر رہا تھا۔ کل یہ خبر ملتی ہے کہ ویکنڈ پر جو ہے ایک ڈرون حملہ ہوتا ہے افغانستان میں، اور اس کی پاسبلٹیز پہ ڈسکشن چل رہی تھی، اس کی پاسبلٹیز پہ سوال اٹھ رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر کہ کیا ایران اور پاکستان میں سے کس نے فضائی حدود استعمال ہونے دی، اور اس فضائی حدود کے استعمال ہونے کے نتیجے میں امریکہ کو افغانستان تک رسائی ملی۔ پہلی آپشن بات کی جا رہی تھی کیا ایران ایسا کر سکتا ہے، تو جواب تھا نہیں، تو پھر بچ پاکستان جاتا ہے۔ آج الجزیرہ نے ایک بڑا اعلان کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، جس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو افغانستان میں ڈرون حملے کے لیے فضائی حدود فراہم کی۔ یہ گرافک چل رہا ہے آپ کے سامنے بھی، جس میں مبینہ طور پہ یہ الجزیرہ کا دعویٰ ہے کہ مبینہ طور پہ، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، مبینہ طور پہ پاکستان نے امریکہ کو افغانستان کے خلاف اپنی جو فضائی حدود ہے وہ استعمال ہونے دی۔ اور یہ تو ایک دعویٰ ہے، ایک دو اور بھی میں نے ویریفائڈ اداروں کی رپورٹس پڑھی، سوشل میڈیا پہ گرافکس شیئر ہوئے، ان کے لنکس شیئر ہوئے، اس میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ نہ صرف فضائی حدود بلکہ پاکستان نے انٹیلیجنس رپورٹ اور القاعدہ کے مقتول جو مرے لیڈر ہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا، ان تک ٹریسز فراہم کیے کہ وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ افغانستان کی طرف سے کچھ معاملات پہ عدم تعاون کے بعد، جیسا کہ باڑھ کے مسئلے پہ پرابلم تھا، ڈالرز جو ہیں وہ گئے ہمارے یہاں سے اسمگل ہوئے عین اس وقت پہ جب ہم کرائسس میں تھے، اور کچھ معاملات پہ افغانستان نے ہم سے تعاون نہیں کیا، تو اس کے بعد پاکستان کا یہ اگلا پتہ تھا۔ اس کے بعد افغانستان کا اگلا پتہ کیا ہوگا، یہ تو سوچتے ہوئے بھی تھوڑا انسان خوف کھاتا ہے، ڈر کھاتا ہے کہ اب ملک اور خطے کی جو صورتحال ہے وہ کس طرف جا رہی ہے۔ لیکن یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اس وقت انالیسس پہ بیس کر رہی ہیں۔ میں دوبارہ کہہ دوں، یہ انالیسس پہ بیس کر رہی ہیں، اس انالیسس پہ جو کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ انڈر ڈسکشن ہے۔ میں نے سوچا آپ کو بتا دوں، چونکہ تاریخ بن رہی ہے اور ایک ایک ایونٹ، ایک ایک ڈیولپمنٹ اس میں بڑا ضروری ہے آپ تک پہنچنا، تاکہ آپ اپنی رائے ان فیکٹس کے اوپر، خبروں کے اوپر اور ان ڈیولپمنٹس کی صحیح نالج کے اوپر بیس کر سکے۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک اہم چیز تھی آپ کو بتانی۔ پھر اس کے ٹریسز، اگر ہم اس پورے تجزیے کو لے کر چلیں تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ شاید پھر یہ سوال کرنا پڑتا ہے کہ کیا یہی وجہ تھی عمران خان کو نکالنے کی کہ آپ اس طرح کے تعاون کریں گے امریکہ کے ساتھ۔ اور پھر ایک اور اتفاق ہوتا ہے جس پر بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، کہ آج ڈالر ایک دم سے اتنا گر جاتا ہے، اور ایک دم سے، اور آج ہی آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ ہونی تھی، پوری ہونی تھی، اور کیا کل مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک جو نقطہ اٹھایا تھا کہ ہمارا جو آئی ایم ایف کے ساتھ آج جو ہونے جا رہا ہے، آخری ایک پوائنٹ رہ گیا ہے معاہدے کا، وہ بھی آج ہو جائے گا۔ آخری معاہدے کا پوائنٹ تو خیر ٹیکنیکلی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہی آخری پوائنٹ تھا آئی ایم ایف کا کہ آپ امریکہ کو کھلی ڈھیل دے دیں، آپ اس کے ساتھ ایسا تعاون کریں۔ اور میں اس چیز پہ اپنا ایک تجزیہ بھی دے دوں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو تعاون ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو فضائی حدود پرووائڈ کی گئی ہے، اگر انٹیلیجنس بھی دی گئی ہے، یا امریکہ سے اور بہت سی شرائط پر جو ہے وہ ہمارے ڈائلاگ کامیاب ہوا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہت چھوٹی ڈیل ہوئی ہوگی یا کسی گھاٹے کا سودا ہوا ہوگا۔ ایک بڑی ڈیل ہوئی ہوگی ڈیفینیٹلی، جس کا امریکہ زیادہ دیر چھپا نہیں سکتا۔ وہاں کا کوئی نہ کوئی صحافی آرٹیکل لکھ رہا ہوگا کتاب میں، یا کہیں نہ کہیں کوئی دعویٰ کر رہا ہوگا
अगले ही कुछ अरसे में ये चीज़ सामने आ जाएगी कि अमेरिका के साथ क्या डील हुई हमारी, और पाकिस्तान को बदले में अमेरिका ने क्या कुछ दिया। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, क्या सराइयाँ हैं, तज्ज़िये हैं जो कि चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। टू मेक इट क्लियर, मेरा नाम सलमान दुरानी है और आप द कॉरेस्पॉन्डेंट देख रहे हैं। मेरा आज का जो मौजू है वो ये नहीं था अफ़गानिस्तान से मुतालिक या जो पाकिस्तान से मुतालिक या अल जज़ीरा के इस बयान से मुतालिक, लेकिन मुझे कुछ क्लियर करना था। आज का जो मेरा मौजू है वो है पाकिस्तान में ये जो हर साल सैलाब आ जाते हैं और हमारे वज़ीर आज़म साहब और वज़राए आला और ये तमाम जो हुकूमती जितने भी ऐवानों से उठ के पानियों में अपने घुस जाते हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, ये सारा कुछ टोपी ड्रामा साल के एन उस हिस्से में जब बारिशें ज़्यादा होनी होती हैं तब इनको याद आता है कि लंबे बूट पहनो, कैप पहनो, छतरियाँ लोग पहुँच जाओ, इमदादी कार्रवाइयाँ करो। टेक्निकली ये वो करप्शन है जो कि सालों से हुई आ रही है और आपको अब तक जो है वो कैसे उल्लू बनाया गया। मुझे ये समझ नहीं आती कि सियासतदान ये जो कार्रवाइयाँ होती हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ, फिर बचाने के लिए चले जाते हैं और फिर वहाँ बच्चों से बातें करते हैं, हंसते हैं, जी आपने पढ़ना है, डॉक्टर बनना है। उससे पहले आप उनके सवालों का जवाब दें कि वो ही क्यों इस चीज़ के मुस्तहिक हैं, इस्लामाबाद में क्यों नहीं आता या उन इलाकों में क्यों नहीं आता जहाँ पर डैम्स बने हुए हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इस पूरे मसले का जो सैलाब वाले सैलाब ज़दा इलाके हैं उनका वाहिद हल इस मुल्क में जो आज तक ना हो सका वो डैम्स का बनना था। डैम्स नहीं बने, सियासत का शिकार हो गए। सबसे अहम जो बहस थी इसमें वो ये थी कि काला बाग डैम जो इस मुल्क की तारीख़ का एक बहुत बड़ा तनाज़ा भी है और एक बड़ा डैम था जिसका बनना बहुत ज़रूरी था, लेकिन वो नहीं बना। तरबेला डैम के बाद काला बाग और एक दो जो डैम जिनका भी मैं जिक्र करूंगा आपके इसमें, ये वो मेगा और बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिनका पाकिस्तान में बनना इन तमाम सैलाबों का जो है वो, ये सैलाब ना आते, ये ऐसे अवाम ना रुल रही होती, ना बह रहे होते, और ये जो कल हादसा हुआ है, अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ, ये ना होता कि हमारे कोर कमांडर क्वेटा समेत उनके जितने भी साथी हैं वो शहीद हो गए इन कार्रवाइयों में, जो ये कार्रवाइयाँ कर रहे थे वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ। तो ये इन तमाम चीज़ों का हल की तरफ हम नहीं जाते। और आज भी हमारे जो मीडिया है वो इस चीज़ पे बात कर रहा है कि जी बड़ी ट्रांसमिशंस चल रही हैं कि जी फ़लानी जगह सैलाब आ गया, वहाँ पे इतने घर जो है वो बह गए, इतने शहरी जो है वो हलाक हो गए हैं। आप इस पे ट्रांसमिशन क्यों नहीं करते, आप इस पे बात क्यों नहीं करते कि इन सैलाबों की असल वजह क्या है, इनके पीछे जो ना अहलियाँ हैं ना लायकियाँ हैं, इसमें गद्दारियाँ हैं इस मुल्क के साथ, उन पे बात क्यों नहीं करते? क्यों आप काला बाग डैम पे बात नहीं करते? क्यों आप भाषा डैम पे बात नहीं करते? क्यों आप जो मोमन डैम है या भाषा डैम के लिए जो आपने इकट्ठे किए थे फंड्स, वो कहाँ गए, क्यों नहीं इस पे बात करते? ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन पर मैंने आज बात करनी थी। मैं काला बाग डैम से स्टार्ट करता हूँ कि आपके जो असल मुजरिम हैं, आपके जो अवाम सैलाब में डूब रहे हैं और बह रहे हैं, उनके असल मुजरिम कौन है? जो आपको आज आपकी याद जा रहे हैं ना, आपको थपकियां दे के आपको कह रहे हैं कि जी मैं आपके साथ हूँ, मैं बड़े चैन से नहीं बैठूँगा तब तक जब तक मैं हर एक सैलाब शुदा इलाके के जो शहरी हैं उनको मैं दोबारा जो है वो बहाल ना कर दूँ, उनके घर ना बना दूँ। तो इनसे पूछें कि इनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने काला बाग डैम क्यों नहीं बनने दिया। दावे हैं कि ये चंद एक सियासतदान हैं जो कि इंडिया की, भारत की एमा पर पाकिस्तान में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर थे। काला बाग डैम एक इंटरनेशनली डिबेटेड एक टॉपिक है जिस पे बात हुई और कहा यह जाता था कि नवाज शरीफ साहब हैं, पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें, ANP असफंदियार वली का एक स्टेटमेंट भी है इसके अंदर कि काला बाग ज़िंदगी और मौत का मसला है, नहीं बनने देंगे। ये असफंदियार वली ANP वाले हैं, ये वो कह रहे हैं। और इसमें नवाज शरीफ का एक बहुत बड़ा हाथ जो है वो कहा जाता है कि काला बाग डैम ना बनने की वजूहात में से ये है कि ये जो तमाम सियासतदान थे
इन्होंने नहीं बनने दिया। चलें, मान लिया काला बाग डैम से हम आगे चलते हैं। अब मैं समझता हूँ कि ये जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स थे, बड़े डैम्स थे, इस पूरे तनाज़े पे जितनी भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, जितने भी मामलात ख़राब थे, इस पूरी, अगर ये सिंसियर होते इस मुल्क के साथ, इस पूरी पॉलिटिकल अशराफिया को, क्योंकि ये चाहते नहीं, चाहते तो ये बैठ के इस मसले को हल कर सकते थे। इसको आज ये कहते हैं ना कि जी सिंध को पानी नहीं मिलता, ब्लॉकेज हो जाता, फलां फलां फलां, ये चीज़ें नॉन इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ ये हैं कि ये जो ज़िंदगी और मौत का मसला नहीं बनाना चाहिए। आज भी तो ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। काला बाग डैम नहीं है, डैम्स नहीं है इस मुल्क में। जो खपत है ना हमारी, जो हमें मिलता है, पानी मिलता है इस मुल्क में, जितना आता है और जितना हम स्टोर कर सकते हैं, ये इरसा है जी, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। ये मैं उन्हीं दिनों के स्टेटमेंट्स आपको सुनवाऊंगा जिस दिन जस्टिस साकिब निसार साहब बैठे थे, जस्टिस रिटायर्ड। उन्होंने ये फैसला किया था कि मैं जो 2 बड़े डैम हैं पाकिस्तान में, उनके लिए फंडिंग इकट्ठी करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का एक तारीखी फ़ैसला था। उसके बाद इस फैसले का क्या हुआ, इस पे भी बात करते हैं। लेकिन ये इरसा के जो नुमाइंदा तर्जुमान वहाँ पहुँचे और उन्होंने जवाब दिया अदालत के अंदर, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये पहले इससे गुजरते हैं कि उनके मुताबिक मुल्क में 138 मिलियन एकड़ फिट पानी आता है, जबकि हमारे पास, आप याद रखिए, 138 मिलियन एकड़ फिट। अब आइए, हमारे पास 13.7 मिलियन एकड़ फिट पानी स्टोरेज करने की कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है। अब कहाँ 138 और कहाँ 13.7? वी आर नथिंग। यही बुनियादी वजह है सैलाब आने की। यही वजह है कि आपकी अदम प्लानिंग, आपने प्लान ही नहीं किया किसी चीज़ को, तो फिर आप हर साल इमदादी कार्रवाइयाँ करने पहुँच जाते हैं। ऐसे ही होगा अगले 10 साल तक, जब आपने कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट का ना सोचा। और अगर कोई सोचता भी है अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में, तो इस मुल्क के साथ और इस अवाम के साथ हमेशा हाथ ही हो जाता है। जैसे कि जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब ने उसी दिन, जिस दिन ये ब्रीफिंग चल रही थी, इरसा के जो तर्जुमान वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बोला था कि 1976 में तरबेला डैम मुकम्मल किया गया, जिसके बाद 2 नए डैम्स तामीर करने की गुंजाइश मौजूद थी। लेकिन कहाँ 1976 और कहाँ 2022। आज अगर ये 2 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हो जाते, काला डैम छोड़ दें उसको, आप ये दयामर भाषा डैम और जो मोमन डैम जिसकी बातें हो रही हैं, जिसके लिए इन 2 डैम्स के लिए एक पूरी मुहिम चली साकिब निसार साहब के उस तारीख़ी फ़ैसले के बाद, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला था, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला था, और उसके बाद कैंपेन चली और इन्होंने ख़ुद कहा था साकिब निसार साहब के कि मैं पैरा दूंगा उसकी तामीर के ऊपर। मैं साकिब निसार साहब से पूछता हूँ, कहाँ हैं आप आज? और मुझे बताएं, वो जो एक डैम फंड का वो आपने बनाया था, वो सारा ड्रामा कहाँ गया? आवाम का इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा आपने किया और फिर अब वो मुतनाज़ हो चुका है, गायब हो चुका है। क्या ये आवाम ड्रामा है? क्या ये आवाम कब तक आपके ड्रामे देखती रहेगी? और किस तरह से आप आवाम को इस तरह से पागल बनाते रहेंगे? उस डैम के फंड का आज तक नहीं पता चला वो कहाँ गया, कहाँ लगा, कहाँ नहीं लगा। और जो डैम तामीर करने का फ़ैसला किया गया था 2019 में, साकिब निसार साहब, अवाम पूछ रही है, वो डूबती अवाम जिस वक्त बलूचिस्तान में डूब रही है, साउथ पंजाब में डूब रही है, केपी में डूब रही है, वो पूछ रही है वो जो 2 डैम्स का वादा करके गए थे वो कहाँ हैं? ये तमाम वो तमाशे, इन तमाशों से बाहर आकर कोई हकीकत पसंदी से अगर कोई इस पे बात करे तो फिर आप कहते हैं कि जी वो गैर जमहूरी है। मैं बताऊं, ये जो केपी में भी इस बार फ्लडिंग हुई है, लेकिन कंपैरेटिवली जो बलूचिस्तान में हाल है, साउथ में हाल है, उससे कम से कम है। क्यों? इसकी एक बड़ी टेक्निकल और बुनियादी वजह यह है कि ये 2020 की 19 की खबर है कि केपी पूरे के अंदर 25 न्यू छोटे डैम्स उनकी तामीर मुकम्मल हुई। केपी के अंदर 25 ऐसे नए डैम बने जो कि बड़े डैम नहीं है बल्कि छोटे डैम हैं। स्टोरेज उनकी इलाके के हिसाब से ही है, लेकिन वो जो 25 डैम बने
انہوں نے کافی کیپیسٹی جو ہے وہ سٹور کر لی پانی کی، جس کی وجہ سے کے پی میں کمپیریٹیولی آج سے 10 سال پہلے کی بات کریں تو کے پی میں جو فلڈنگ ہوتی تھی اس کے نسبت آج کے پی میں اس طرح کی فلڈنگ نہیں ہے جو کہ آج بلوچستان میں آپ دیکھ لیں حال کتنا برا ہے اس وقت. اور ساؤتھ پنجاب میں بھی جو کچھ ہوا وہ بزدار صاحب کی ایڈمنسٹریشن پہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا ان لوگوں کو اس سے پہلے نہیں پتہ چلتا کہ یہ ڈیزاسٹر ہونا ہے، یہ کلیمٹی ہونی ہے، یہ معاملات ہونے ہیں، تو ہم عوام کو پہلے باخبر کر دیں اور ان کو ری لوکیٹ کر دیں. تو ری لوکیٹ کرنے کا کبھی کچھ نہیں سوچا گیا اس بارے میں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو چھوٹے ڈیمز کی میں بات کر رہا تھا آپ سے. چھوٹے ڈیمز کی ہی اگر بات کر لیں تو یہ 2002 اور 2003 میں ان کی تعمیر شروع ہوئی تھی کے پی کے اندر، اور ایک ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کے دور کے اندر ان کی تعمیر شروع ہوئی، اور 2019 میں ان کو مکمل ہونا تھا ان چھوٹے ڈیمز. چھوٹے ڈیمز کی طرف ہی آ جائیں آپ، نہ میگا پروجیکٹس کی طرف جائیں. چھوٹے چھوٹے ڈیمز آپ نے اگر آپ لگائے ہوتے، کچھ شروع کروا دیے ہوتے، میں یہ نہیں کہتا کہ 30 سال بزدار صاحب ہی آئے تھے وہی شروع کروا دیتے کچھ ڈیمز کی تعمیر کے، یہاں پہ جو ساؤتھ کے کچھ علاقے ہیں وہی بچ جاتے ڈوبنے سے، ان کے یہ بھی نہیں سوچا انہوں نے. خیر یہ وہ تمام چیزیں جو انہوں نے سوچنی تھیں، جو انہوں نے کرنی تھیں، وہ نہیں کیں، اور جس کا آج خمیازہ جو ہے وہ عوام بھگت رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں. اور یہ وہ معاملات ہیں جن پر بات ہونی چاہیے، میڈیا کو بات کرنی چاہیے کہ عوام کو کس طرح سے یہ لوگ ٹوپی پہنا رہے ہیں اور جا کر بڑی ہمدردیاں کر رہے ہیں کہ جی میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ عوام کو بتائیں، بلکہ آپ نے تو خود کہا کہ جی یہ ڈیمز کا نہ ہونا سیلابوں کا اصل وجہ ہے. تو پھر آپ اپنے بڑے بھائی سے ہی پوچھ لیتے، آپ اپنے جو کزنز اس وقت آپ نے بنائے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے جو سب سے بڑے اتحادی ہیں زرداری صاحب، ان سے پوچھیں کہ ان کی جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی، اے این پی، ایم کیو ایم، ان تمام نے ملک میں ڈیم نہ بننے میں کتنا کردار ادا کیا. تو آپ کو ان کے جواب مل جائیں، پھر بچوں سے جا کے ہمدردیاں کریں کہ جی آپ بڑے ہو کے پڑھ لکھ کے آپ ڈاکٹر بنیں گے. وہ اگر ڈاکٹر بن گئے تو پھر آپ کے بچے کہاں جائیں گے؟ شریف خاندان کے، زرداری خاندان کے. خیر بڑی افسوسناک صورتحال ہے. خیال رکھیے گا اپنا. کورسپونڈنٹ سے سلمان دورانی کو اجازت دیجیے. شکریہ.